नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आज दिन भर की कुछ खास और अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और कई अन्य एहतियातन कदम के साथ ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र यानी कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ये सत्र 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक चलाया जा रहा है। आज पहले दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की बैठक शाम को होगी। 2 हफ्तों के मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अलग अलग नज़ारों के बीच संसद का मॉनसून सत्र चलाया जाएगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत अन्य दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आने वाले 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह शुरू किया गया है, जिसके तहत वार्ड नंबर 8 में मेयर समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़े। वडोदरा शहर के वार्ड 8 में सफाई अभियान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज से यानी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह के तौर पे मनाया जाएगा। જે વોર્ડ નંબર 10 માં અમારા વોર્ડ નંબર ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 8 એના સૌ કોર્પોરેટરો દ્વારા 4 સ્પોટ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા અને 4 સ્પોટ પર આજે સફાઈ, સઘન સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો 17મી સપ્ટેમ્બરે જન્મદિન છે, એના નિમિત્તે એટલે કે એમણે હંમેશા સેવાકીય પ્રવૃત્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું। પોતે પણ પોતાને પ્રધાનમંત્રી નહીં પરંતુ પ્રધાન સેવક કહે એવા આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના જન્મદિન નિમિત્તે એક સેવા સપ્તાહ તારીખ 14 થી લઈને 20 સુધી આયોજન કરવામાં જેની શરૂઆત કાલે એસએસજી હોસ્પિટલથી કરી આજે અમારા 1919 ઇલેક્શન વોર્ડમાં 4 જગ્યા એટલે કે કુલ 76 જગ્યા પર આ જ રીતે સફાઈ હાથ ધરવામાં આવશે। કાલે વૃક્ષારોપણ, આગામી દિવસોમાં ચશ્માનું વિતરણ, પ્લાઝમા ડોનર્સનું લિસ્ટ બનાવવાની તૈયારી કે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય કે પછી સિનિયર વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમો હોય, એમ બધી જ જગ્યાએ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ અને સેવા સપ્તાહ તરીકે અમે એમનો જન્મદિન ઉજવીએ છીએ। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत है
और उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद को एक सेवक बताया है। तब उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सफाई के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पे इस सेवा सप्ताह पे कार्य करेंगे। आगामी 17 सप्टेम्बरे अपना लोकप्रिय प्रधानमंत्री અને વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નેતૃત્વ એવા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીનો 70મો જન્મદિવસ છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી પોતે કહે છે કે હું પ્રધાનમંત્રી કરતાં પહેલાં પ્રધાન સેવક છું અને એટલે જ દિનાંક 14 થી દિનાંક 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારતીય જનતા પક્ષે આ સપ્તાહને સેવા સપ્તાહ મનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। સેવા સપ્તાહના આ ભાગરૂપે આજથી સ્વચ્છતાથી પ્રારંભ થયો છે। કાલે પ્લાસ્ટિક મુક્તિનો સંકલ્પ લેવડાવીશું અને पर्यावरण सुरक्षा माटे प्लास्टिकना विकल्प तरीके विकल्प पूरो पाड़ीशुं एवा कार्यक्रम पर थवाना छे। इस कार्यक्रम में शहर की मेयर जिगीसाबेन सेठ, विधायक जितेंद्र भाई सुखड़िया, भार्गव भाई भट्ट, शब्दशरण ब्रह्मभट्ट खास उपस्थित रहे थे और उन्होंने सफाई करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। સત્તર સપ્ટેમ્બર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ છે। એ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતમાં આજે આજના દિવસે લઈને એક અઠવાડિયા માટે થઈને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે। જે નરેન્દ્રભાઈને પ્રિય છે તેવા જ બધા વિષયો લઈને અમે ચાલી રહ્યા છે। આજે સ્વચ્છતા અભિયાન છે। વડોદરા મહાનગરમાં 70 જગ્યાએ 70 વર્ષ થાય છે એમના, એટલે 70 જગ્યાએ આજે સ્વચ્છતાનો કાર્યક્રમ છે। જેમાં આ એક વોર્ડ નંબર 8માં કાર્યક્રમ છે। ત્યારે અમારી સાથે પ્રદેશના અમારા નેતા શ્રી સપ્તસનભાઈ, શ્રી ભાર્ગવભાઈ, સાથે મેયર સાહેબ, વિસ્તારના કાઉન્સિલરો અને આગેવાનો વોર્ડ નંબર 8 અત્રે હાજર છે। 14 સપ્ટેમ્બરથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી સમગ્ર દેશની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 17મી સપ્ટેમ્બરે 70મો જન્મદિવસ છે। એ નિમિત્તે આખું અઠવાડિયું જુદા જુદા વિવિધ કાર્યક્રમો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવનાર છે। 70મો જન્મદિવસ છે એટલે 70 સ્થાનો પર સ્વચ્છતા અભિયાન, 70 સ્થાનો પર રક્તદાન શિબિર, 70 સ્થાનો પર વૃક્ષારોપણ, 70 કાર્યકર્તાને દરેક મંડળની અંદર, દરેક જિલ્લાની અંદર 70 દિવ્યાંગોને કૃત્રિમ સાધનોની ભેટ, આવા અનેકવિધ કાર્યક્રમો નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 70મા જન્મદિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા રાખવામાં આવે છે। આજથી એ સપ્તાહ સેવા સપ્તાહના નામથી 14 થી 20મી સપ્તાહ શરૂ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે આજે વડોદરા મહાનગરમાં જુદા જુદા 70 સ્થાનો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આજે સયાજીગંજ વિધાનસભા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 8ની અંદર માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સુખડિયા, માનનીય ભાર્ગવભાઈ, આજે મેયરશ્રી અને કોર્પોરેટરોની હાજરીમાં આજે આ સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी को लेकर आज खंडेराव मार्केट में साफ सफाई की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से सेवा सप्ताह शुरू किया गया है, जिसमें वार्ड और बूथ लेवल तक कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं। वार्ड नंबर 13 में खंडेराव मार्केट में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सफाई अभियान किया गया था, जिसमें स्थानिक नगर सेवक समेत भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुड़े थे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर को लोक सेवा के जरिए मनाया जा रहा है। तब शहर को स्वच्छ बनाने की पहल की गई है और हर वार्ड और विस्तार में नागरिकों को बीमारियों से बचाने भाजपा कार्यकर्ता काम में जुटे हैं। આપણા લોકલાડીલા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસના નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠન દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં બૂથ લેવલ પર બોટમ લાઇન પર સેવા સપ્તાહની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે આજથી શરૂ થાય છે અને એ દરમિયાન એના ભાગરૂપે ખંડેરાવ માર્કેટની પાછળ સફાઈનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। એમાં વોર્ડ નંબર 13ની ટીમ અને આજુબાજુના બધા જ કાર્યકર્તાઓ ભેગા મળીને આ સફાઈ અભિયાનનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં કોર્પોરેટર શ્રી ગીતાબેન, અમારા મહામંત્રી શ્રી વોર્ડના
પટનીભાઈ, ધર્મેશભાઈ પટની, જયેશભાઈ અને બીજા કાર્યકર્તાઓ આ અભિયાનને પૂરું કરવા માટે આજ રોજ ઉપસ્થિત રહીને ખૂબ સારી કામગીરી અને સ્વચ્છતા અભિયાન આરોગ્ય છે। सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की है। उसी को ध्यान में रखते हुए मांडवी स्थित आई हुई बरोड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई है। बरोड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी मांडवी में स्थित शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो अनलॉक 4 के अंतर्गत आज से शुरू कर दी गई है। कोरोना बीमारी जो विश्व भर में अपना कहर दिखा रही है, उसकी वजह से कई समय से लॉकडाउन चल रहा था और आर्थिक नुकसान की वजह से अलग अलग फेज में सार्वजनिक जगहों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। तब अनलॉक 4 के अंतर्गत बरोड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी को सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खोला गया। આપણે સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી બરોડામાં જ્યારે લોકડાઉન ખુલ્લું ત્યારથી ગ્રંથ આપલે વિભાગ તો ચાલુ જ છે। લોકડાઉન 4માં અમે છાપા મેગેઝિન વિભાગ ચાલુ કરેલ છે। લાઇબ્રેરીમાં ગ્રંથ આપલે વિભાગ, મહિલા વિભાગ, બાળ વિભાગ એવા વિભાગો આવેલા છે અને વિભાગોમાં દરેક વિભાગોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે વિદ્યાર્થીઓ બાળકો પુસ્તકો આપલે કરે એની ખાસ તકેદારી રાખેલ છે અને નીચે ગ્રંથ આપલે લર્નિંગ સેક્શનમાં અમે સેનિટાઇઝની વ્યવસ્થા છે, પછી ટેમ્પરેચર ગનની પણ વ્યવસ્થા રાખેલ છે અને જે વિદ્યાર્થી બુઝુર્ગ જે પુસ્તક આપલે કરવામાં આવે છે એ લોકોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે પુસ્તકનું આપલે થાય છે। દરેક કર્મચારીને માસ્ક પહેરીને જ બેસવું અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું એની તકેદારી રાખેલ છે અને લાઇબ્રેરીમાં અત્યારે 3 થી 4 લાખ જેટલા પુસ્તકો છે આપણા, તો દરરોજ 400 થી 500 બુકો ઇસ્યુ થાય છે। લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે અને અમારે ત્યાં એક છાપા મેગેઝિન અનલॉक 4માં જે 60% કેપેસિટી પ્રમાણે જે છેલ્લા છાપા મેગેઝિન ચાલુ કરવાનું હતું એ પણ અમે અત્યારે ચાલુ કરેલ છે। लाइब्रेरी में प्रवेश करने से पहले लोगों का सैनिटाइजेशन किया जाता है और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। वहां पे आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। कई समय से बंद रहने के बाद कोरोना के डर से लोगों की यहाँ जनसंख्या कम है, पर नागरिकों में इसके खुलने की खुशी नजर आई थी। लगभग छेल्ला 10 થી 15 વર્ષથી હું આ લાઇબ્રેરીમાં આવું છું। અહીંયા ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, મરાઠી અને હિન્દી ન્યૂઝપેપરો આવે છે અને વાંચવાની મને બહુ મજા આવે છે અને આ એક મારું રૂટીન હતું। દરરોજ લગભગ 1 કલાક ડેઇલી આ લાઇબ્રેરીમાં આવવાનું અને આ લાઇબ્રેરીના સ્ટાફ સ્પેશિયલી એમને બી મારે થેન્ક્સ કહેવાનું છે। મિસ્ત્રીભાઈ અને જે બી છે એ લોકો અમને બહુ સારી રીતે અમને એ કરતા હતા। આજે વચ્ચે લોકડાઉનની અંદર અનાયાસ પેપર્સ બંધ થઈ ગયા, બધે જ આવું હતું અને ફરીથી જે લાઇબ્રેરી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવી છે એવા જ્યારે મને સમાચાર મળ્યા ત્યારે મને ખૂબ જ આનંદ થયો અને મને ફરીથી અહીંયા હું દરરોજ લગભગ ડેઇલી 1.5 કલાક આવું છું। અત્યારે સંખ્યા ઓછી છે પણ અહીંયા માસ્કનું બરાબર વિતરણ કરવામાં માસ્ક પહેરીને લોકો આવે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખે છે અને અહીંયા આ જે સેનિટાઈઝર અને વ્યવસ્થા બી સારી છે। અહીં જે લોકો આવે છે એને વ્યવસ્થિત સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે, એમનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, પ્લસ અહીંયા એમનું જે હોય છે એ લોકોને નોટડાઉન બી કરવામાં આવે છે કે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર સાથે અને ફરીથી જે રીતે આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે એ મને ખૂબ અને પર્ટિક્યુલરલી મને ખૂબ આનંદ થયો છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप
बाद आप सबका स्वागत है। बड़ोदरा शहर में संजय नगर के मुद्दे को लेकर फिर से कांग्रेस की ओर से नए म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप को आवेदन पत्र दिया गया था। बड़ोदरा शहर में संजय नगर के मुद्दे को लेकर आज फिर से कांग्रेस ने नए म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया। उन लोगों की मांग है कि जो संजय नगर का मकान बनाने का प्रोजेक्ट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन लोगों ने कितनी बार मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और सत्ता पे बैठे सभी नेताओं और अधिकारी के साथ बातचीत की थी। साथ ही में सीएम और पीएम को भी पत्र लिख के इस बात की रजूआत की थी। फिर भी उन रईसों का मुद्दा का कोई हल नहीं निकला। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रशांत पटेल और विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और संजय नगर के रईसों कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंचे थे और वहां के रईसों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही में बताया कि उन लोगों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और जो भी बिल्डर को संजय नगर का प्रोजेक्ट दिया है वो रद्द किया जाए और कॉरपोरेशन की ओर से ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। ऐसी मांग वहां के रईस और कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। 18 મહિનાનો જે કરાર કર્યો હતો તેની જગ્યાએ આજે 5મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે। અમારા કોઈ મકાન કે કોઈ ભાડું રેગ્યુલર આપવામાં આવતું નથી। દર વખતે અમારે આવી જ મીટિંગ કમિશનરને રજૂઆત કરવી પડે છે, આવી જ રીતે રેલી કાઢવી પડે છે। ત્યારે જ હતું અમને 6 મહિનાનું ભાડું ચડી જાય ત્યારે 1-2 મહિનાનું ભાડું આપે, પ્લસ કે 2000 ભાડાનું અત્યારે અમને કંઈ મકાન ભાડે મળતા પણ નથી। અને બીજી વાત કે કમિશનર સાહેબને રજૂઆત અમે કરવા આવ્યા છે કે રેગ્યુલર ભાડું અમને મિનિમમ 5000 રૂપિયા મહિને, દર મહિને 5000 ભાડું નિયમિત અપાવવા વિનંતી। જલ્દી જલ્દ અમારા મકાનો બનાવવાની રજૂઆત અમે કરવા આવ્યા છે। નવા કમિશનર શ્રી વડોદરામાં નિમણૂક થઈ હોય સ્વરૂપ સાહેબ, અમને આશા છે કે 4 વર્ષથી સંજયનગરમાં જે રીતે 2000 કરોડનું ભ્રષ્ટાચાર કરીને હજી પણ લાભાર્થીઓને નથી ભાડા મળતા, નથી મકાન મળતા, એટલે નવા કમિશનરશ્રીને જે વડોદરા શહેરમાં આવાસના નામે ભ્રષ્ટાચારો થઈ રહ્યા છે અને એને લઈને સંજયનગરનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરીને કોર્પોરેશન જાતે પ્રોજેક્ટ કરે, રીટેન્ડરિંગ કરે, કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં પૈસા આવે, આ લાભાર્થીઓને એમના સપનાનું ઘર મળે। આજે 2000 જે બિલ્ડર ભાડું આપે છે અને એ 2000 લઈને બીજા 3000 ઉમેરીને આ લોકો ભાડા ચૂકવે છે, એટલે બિલ્ડર કદાચ મહિનાની અંદર 30 લાખ હાલતો હશે પણ આ લોકો લાભાર્થીઓ દર મહિને 40 લાખ રૂપિયા બીજા ચૂકવે છે। એટલે જે રીતે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને મને નવાઈ લાગે છે। 4 વર્ષ થઈ ગયા, 18 મહિનાની જે કન્ડિશન હોય કોન્ટ્રાક્ટમાં એ કન્ડિશન આધારે ખરેખર એનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ થવો જોઈએ, એમના ચેકો રિટર્ન થતા હોય, પણ કોર્પોરેશન 16 લાખ ફૂટ જગ્યા મફતના ભાવે આપીને આમાં એક વસ્તુ તો સાબિત થયું જ છે કે ચૂંટાઈ લઈ કોઈ જગ્યાએ બિલ્ડરની પાસે પૈસા લઈને બેસી ગયા છે, એટલે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। બહુ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે। એમની પાસે રેશન કાર્ડ છે, એમની પાસે આધાર કાર્ડ છે, કેમ ઘર નહીં મળે? અને મોટા ઘરો તોડી અને 350 સ્ક્વેર ફૂટનો ઘર આપો છો। ઘર બી મોટા જોઈએ, ભાડું પણ વધારે જોઈએ, સમયસર જોઈએ। અને હવે એમની માંગણી એવી છે કે કાં અમને જમીન પાછી આપી દો, ફરીથી અમે ઝૂંપડું બનાવીને ત્યાં રહીશું, નહીં તો કોર્પોરેશન જાતે બનાવે અને સમયસર બનાવીને આપે, એવી એમની માંગ છે। લડત ચાલુ છે, પણ એટલું ચોક્કસ છે કે જે મંત્રીએ 2000 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂકેલો આ સંજયનગરની અંદર, એ મંત્રી આજે ચૂપ કેમ છે? કેમ લોકો ચૂપ થઈ ગયા છે? એટલે ચોક્કસ આ ભ્રષ્ટાચારનો એક મોટો નમૂનો છે, જેની ખરેખર ઉપર સુધી એની તપાસ થવી જોઈએ। લોકપાલની અંદર મૂકવો જોઈએ અને લોકપાલમાં હું મૂકવાનો છું અને ચીફ સેક્રેટરીને મૂકવાનું છું। ઇવન તો હું પ્રધાનમંત્રીને પણ આનો લેટર લખવાનું છે કે તમારા ચહેરા ઉપર ચૂંટાઈને આવેલા તમારા લોકસેવકો, ચાહે ધારાસભ્ય હોય, ચાહે કોર્પોરેશનમાં ચૂંટાયેલો કોર્પોરેટર હોય, એ બધા ભેગા મળીને આપનું નામ બદનામ કરે છે અને આપણા ચહેરા ઉપર ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ભ્રષ્ટાચાર કરીને ગરીબોને મારી રહ્યા છે। એ તમામ બાબતો ઉજાગર કરવા જેવી છે। बड़ोदरा यूथ कांग्रेस की ओर से मासिया कांस के ऊपर मोबाइल टावर नहीं बनाने जाने की मांग को लेकर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात यूथ कांग्रेस की ओर से आज मसिया कांस के ऊपर मोबाइल टावर नहीं बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को इस मुद्दे को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। मांजलपुर विस्तार के मणिनगर सोसाइटी, कबीर कॉम्प्लेक्स और बंजनिया आवास सोसाइटी के मसिया कांस पे बनने वाले टावर को लेकर वहां के निवासियों ने चिंता जताई और बताया कि पास में ही पहले से एक टावर है।
घर के पास मोबाइल टावर होने से उससे निकलने वाले रेडिएंट्स कई नई बीमारी का कारण बनेंगे, जिसकी वजह से वहां के रईसों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर मोबाइल टावर लगाने की इजाजत को रद्द करने की मांग वहां के रईसों की ओर से की गई थी और साथ ही में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। हाँ, अमारे कबीर कॉम्प्लेक्स सोसायटी, मणिनगर सोसायटी તેમજ બજાણી આવાસ આ ત્રણ સોસાયટીની વચ્ચે એક મત્સ્યકાસ આવેલો છે અને મત્સ્યકાસ ઉપર ખાનગી કંપનીના ટાવરની પરવાનગી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપેલી છે। એટલે અમારી માંગણી છે કે તમે ભાઈ આ ખાનગી કંપનીના જે ટાવરની પરવાનગી આપી છે એ રદ કરો, કારણ કે આ જે ટાવર છે એ ટાવરના લીધે એના રેડિયેશનના લીધે શરીર ઉપર એની વિપરીત અસર થાય છે, જેથી સ્થાનિકોએ સાથે મળીને અમે બધા ભેગા થઈને આવેદનપત્ર આપવાનું નક્કી કર્યું છે। બીજી વાત એ હતી કે છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે મત્સ્યકાંસની સાફ સફાઈ અંગે તેમજ રોડ રસ્તો બનાવવા અંગે રજૂઆત કરતા આવ્યા છે, વિનંતી કરતા આવ્યા છે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં, પણ એ સમસ્યાનો તો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી અને વધારામાં પાછું એક ટાવર એ લોકો લાવવાનું એ કરે છે। અને બીજી વાત એ છે કે 100 મીટરના અંતરમાં ઓલરેડી એક ટાવર ઊભેલું જ છે અને બીજું ટાવર આ લોકો નાખવાની વાત કરે છે। એટલે અમે સ્થાનિકો બધા ભેગા થઈને આની રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। खोड़ियार नगर के विस्तार में कई दिनों से पानी की समस्या है। तब आज ब्रह्मनगर और सीतानगर के रईसों ने कॉरपोरेशन में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। खोड़ियार नगर विस्तार में आए हुए ब्रह्मानगर और सीतानगर के रईसों की ओर से कॉरपोरेशन में आवेदन पत्र दिया गया था। बीते कई सालों से यहाँ के लोगों को पानी और ड्रेनेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कई बार वार्ड 2 में कंप्लेन करने के बावजूद भी इनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। इनकी सोसाइटी में पानी की पाइपलाइन तो है पर उसमें पानी नहीं आता। कई सालों से हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी जब इनकी समस्या हल नहीं हुई तो ये अपनी पानी की मांग को लेकर कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंचे। तब उनके परेशानी का हल जल्द से जल्द लाने की मांग उनकी ओर से की गई थी और उसी को लेकर उन्होंने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया। जनता ने पानी आपको, जनता ने पानी, हाय 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 रे कॉर्पोरेशन, हाय 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 रे कॉर्पोरेशन, हाय हाय। સમગ્ર વડોદરા શહેર છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણીની સમસ્યા માટે વલખા મારી રહી છે। ત્યાં જ આજે બ્રહ્માનગર જે ખોડિયાનગર પાસે આવેલું છે ત્યાં 2 વર્ષથી પાણીની લાઈન કોર્પોરેશન દ્વારા પાસ કરી દેવામાં આવી રહી છે। એ છતાં સ્થાનિક રાજકારણના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક સત્તાધારી પક્ષ આમને પાણી ના મળે એના માટેની મુહિમમાં લાગેલા છે અને પાસ થયેલી ફાઇલના અંદર કામ નથી કરી રહ્યા। સાથે સાથે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ માંગી રહ્યા છે। શું હવે પાણી પણ જાતિવાદના પ્રમાણે આપવામાં આવશે? આજે આ એક મુદ્દાને લઈને આજે અમે કોર્પોરેશનને આવેદન આપવા આવી રહ્યા છીએ। और सीताराम नगर से आए हैं, खोड़िया नगर क्रॉसिंग 4 रास्ता से। हमारी पानी की समस्या है और ड्रेनेज की समस्या है, जो कि मैंने 2016 में 16 नवंबर को एक अपनी फाइल रखी थी। उस समय हमको समझा बुझा के कि आपको पानी की अभी समस्या, हम आपको पानी दे देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद बार बार मैं विनती करने जाती रही, बार बार मैं रिक्वेस्ट लेके जाती रही कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 2 में। वहाँ प्रमोद वसावत हैं, उन्होंने बोला अभी हमारी फाइल पास भी हो गई। मैंने हर अधिकारी के पास जाकर फाइल पास करवा दी। फाइल पास होने के बावजूद वो लोग बोलते हैं कि अभी या तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लाओ या फिर आपको 13.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो हमने 1500 रुपये वाली स्कीम में अपनी फाइल रखी थी। 1500 रुपये की स्कीम में जब फाइल रखी है तो हमको 1500 रुपये में ही पानी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा की एक नीति है पानी रोकने के लिए। वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई आदमी की मतलब ये पानी पास करके ला के दे, और उन्होंने जानबूझ करके हमारा पानी रुकवाया हुआ है। हमारी विश्वविख्यात MS यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा फिर से सामने आया, जिसमें कॉमर्स फैकल्टी के SY और TY के छात्रों को लॉगिन में दिक्कत आ रही है। तब आज AGSU की ओर से आवेदन पत्र दिया गया। विश्व भर में प्रख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कई दिनों से ऑनलाइन क्लासेस के मुद्दे को लेकर यूनिवर्सिटी चर्चा में है। तब आज AGSU ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन पत्र दिया गया था। कुछ समय पहले से 2nd और 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी की ओर से शुरू की गई है, जिसकी जानकारी किसी प्रकार से विद्यार्थियों को नहीं दी गई थी। साथ ही में ऑनलाइन क्लासेस विद्यार्थियों को कई अन्य दिक्कतों का, जैसे लॉगिन करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तब यूनिवर्सिटी फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव पंकज जायसवाल ने मॉक टेस्ट में हेल्पलाइन नंबर की सुविधा का हवाला देते हुए मांग की कि ऐसी हेल्पलाइन नंबर की सुविधा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी उपलब्ध कराई जाए। ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन
જે યુનિવર્સિટી રાકેશ પંજાબી જે યુનિવર્સિટી GS છે એમની ટીમે આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન શ્રી કેતન ઉપાધ્યાય સરને એક આવેદનપત્ર આપ્યું. આવેદનપત્રમાં એમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલના વર્તમાન સમયમાં જે સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર બીકોમના ઓનલાઈન લેક્ચર્સ કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો દ્વારા જે ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે એ ઓનલાઈન લેક્ચર્સના વધારતર વિદ્યાર્થીઓના મેલ ગયા છે. મેલ ગયા પછી જ્યારે એ લોકો માઇક્રોસોફ્ટ એક એપ્લિકેશન બનાવી છે એ દ્વારા એ લોકોને ઓનલાઈન લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરવાનો હોય છે. એમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ લોગિન કરે છે ત્યારે તેમાં એમનું પાસવર્ડ રોંગ બતાવે છે. અમુક ક્લાસીસના જે લેક્ચર્સ નથી હોતા 2-3 દિવસ થઈ જાય છે. અમુક ક્લાસીસમાં લેક્ચર ચાલુ હોવા છતાં બી વિદ્યાર્થીઓને દેખાડતા નથી. તો વિદ્યાર્થીઓનો બી એમાં એ લોકોનું જે કોર્સ છે એ લોકોનો એ પાછો પડી રહ્યો છે, એ લોકોથી છૂટી જાય છે અને પાછું યુનિવર્સિટી આ રિપીટ તો કરાવવાની નથી. તો અમારી માંગ એક જ હતી કે જે રીતે યુનિવર્સિટીએ મોક ટેસ્ટમાં એક હેલ્પલાઇન નંબર જારી કર્યો હતો એ જ રીતે કોમર્સ ફેકલ્ટી બિલ્ડિંગ વાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર જારી કરે ઓનલાઈન લેક્ચર્સ માટે, જેથી જે બી વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોબ્લેમ આવે એ તાત્કાલિક હેલ્પલાઇન નંબર પર ફોન કરે અને એનાથી એનો જે બી સમસ્યાનો સમાધાનો એને મળી શકે અને યોગ્ય સમય પર એનો લેક્ચર્સ भी सचवाई रहे और समय भी बची जाए. ये थी आज की खबरें. हम कल फिर उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार.